بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں عثمان اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام حرفراز اور مقبول جان کے ساتھ۔ ناظرین، آج وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے پریس کانفرنس کی، انتہائی اہم پریس کانفرنس تھی وزیر خارجہ کی۔ کئی خدشات کا اظہار کیا گیا کہ پاکستان کو تباہ کرنے کے لیے عالمی سطح پر اور خاص طور پر بھارت کی جانب سے کیا کیا سازشیں بنی جا رہی ہیں۔ انہوں نے خبردار کیا کہ افغانستان میں ناکامی کا ملبہ پاکستان کے اوپر ڈالنے کی تیاری ہو رہی ہے۔ کون کون اس سازش میں ملوث ہے، پاکستان کا گھیرا کون تنگ کر رہا ہے، اس حوالے سے اہم گفتگو آج ہم اپنے پہلے سیگمنٹ میں کریں گے، اور خاص طور پر ذکر ہوگا طالبان کی پیش قدمی کا اور افغانستان کے اس وقت حالات کیا ہیں اور اپڈیٹ کیا، اس پہ ہوگی بات۔ اور پروگرام کے آخری حصے میں ہم ذکر کریں گے الیکٹرانک ووٹنگ مشین کہ جس کی آج نمائش کی گئی، پارلیمنٹ میں رکھا گیا، صدر کو بریفنگ دی گئی، وزیراعظم عمران خان صاحب پہلے ہی بریفنگ لے چکے ہیں، اور کیا 2023 کے انتخابات ایسے ہوں گے کہ جس کے نتائج تمام فریقین قبول کر لیں، اس کا کریں گے ذکر۔ لیکن بڑھتے ہیں اپنے پہلے موضوع کی جانب، اور آج شاہ محمود قریشی صاحب وزیر خارجہ نے پریس کانفرنس میں کیا کیا کہا، انہیں سن لیں پھر بات آگے بڑھاتے ہیں۔ In our view, Pakistan should have been invited this briefing. India has been, in our view, in breach of its obligation as President of the Security Council. Pakistan has been facilitating the peace process. It is for the Afghans to decide about their future. There is no military solution to this conflict. Instead of pointing fingers, if you have an issue, bring it up, let's discuss it and find a way out. جی، گفتگو سنی آپ نے، اور خاص طور پر قومی سلامتی کونسل کا جو اجلاس ہوا اور اس کے اندر پاکستان کو آؤٹ رکھا گیا، اور یہ سارا اجلاس اوریہ صاحب افغانستان کی صورتحال کے حوالے سے، اور آپ کو پتہ ہے کہ جس طریقے سے بھارت کو صدارت ملی ہے سلامتی کونسل کی، اور اس کے بعد سے یہ گیم شروع ہو گئی۔ مودی صاحب آج ایک سیشن کی جو ہے وہ صدارت کرنے والے ہیں، اور یونائیٹڈ نیشنز کا جو اہم اجلاس اوپر ہے، اس میں انہوں نے کہا تھا پرائم منسٹر نریندر مودی is set to become the first Indian Prime Minister to chair a United Nations Security Council open debate. اچھا، مسئلہ ذرا یہ ہے کہ پہلے تو لوگوں کو یہ کلیئر کر دیا جائے کہ یہ سیکورٹی کونسل بنانے طور پر کیا چیز ہے اور اس کی کوئی حیثیت کیا، کس لیول کی۔ یہ سیکورٹی کونسل بیسیکلی 15 ارکان کی پر مشتمل ہوتی ہے، صحیح، جن میں سے 5 وہ پرمنٹ گنڈے ہیں کہ جن کو ویٹو کا حق حاصل ہے: امریکہ، برطانیہ، فرانس، چین اور روس۔ یہ 5 کو تو آپ علیحدہ کرتے ہیں، 10 کو مختلف گروپ جو ہیں وہ الیکٹ کرتے ہیں، جن کی کوئی حیثیت نہیں ہے، سوائے اس کے قرارداد منظور کر لیں تو کر دیں۔ اس وقت اس کے ممبران ہیں اسٹونیا، آئرلینڈ، کینیا، میکسیکو، نائجر، ناروے، ٹونیزیا، ویتنام اور سینٹ ونسنٹ۔ ان میں سے کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو امریکہ کے سامنے دم مار سکے یا باقی چیزیں کچھ کر سکے۔ انڈیا اس کے اندر اس کو انہوں نے ایز اے چیئر دیا ہے، 1 مہینے کے لیے ہے، روٹیشن میں ہوتا ہے نا، روٹیشن، سب روٹیشن، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، یہ بیسیکلی ایک ڈیبیٹ کرتے ہیں، اور اس میں اگر کسی چین کو کوئی بات اچھی نہیں لگتی تو چین ویٹو کر دیتا ہے، روس کو نہیں اچھی تو روس کر دیتا ہے، امریکہ نہیں لگتی تو امریکہ کر دیتا ہے۔ انڈیا نے اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اس کو ایک ڈیبیٹ کا حصہ بنانے کی کوشش کیا پاکستان کے بارے میں۔ عثمان صاحب، جس میں گن رہا تھا، جس 7واں پروگرام ہے جو میں وارن کر رہا ہوں کہ کیا خطرہ آپ کے پاس آ رہا ہے، 7th پروگرام ہے یہ، میں پورے اپنے گن رہا تھا کہ وہاں سے وہ نکلیں گے، امریکی عوام یہ ماننے کو تیار نہیں ہوتے کہ ہم شکست کھا سکتے ہیں۔ ویتنام سے جس وقت وہ نکلے ہیں تو بری طرح کی شکست تھی، اس طرح کی شکست تھی کہ تصویریں ایسی آتی تھیں کہ امریکن ایمبیسی کی چھت کے اوپر امریکی ہیں اور ہیلی کاپٹر سے لٹکے ہوئے جا رہے ہیں۔ لیکن 4 فلمیں ریمبو کی ریلیز کی تھیں، وہ ریمبو جو اکیلا پورے ویتنامیوں کو مار رہا ہے، ٹھیک، پورے کا پورا سینیریو یہ بلڈ کیا تھا۔ اور دوسری بات یہ کی تھی کہ انہوں نے ایک پڑوس کا ملک تھا کمبوڈیا، کمبوڈیا وہ ملک تھا کہ جہاں سے آپ سوچیں کہ ایک موومنٹ چل رہی تھی بہت زیادہ، پال پوٹ رجیم اور خیمروج کی ایک موومنٹ تھی جو کہ کمیونسٹ موومنٹ تھی۔ انہوں نے سب سے پہلے تو یہ کیا کہ وہاں اپنے خود کچھ ویتنامی اپنے ساتھیوں کو، جیسے امریکہ مرواتا ہے، ان کو مروایا اور ان کی لاشیں دریا کے ساتھ بہا دیں،
اور پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ویتنامیوں نے ہمارے ساتھ زیادتی نہیں کی، ویتنام کی اوقات ہی کوئی نہیں اگر کمبوڈیا ساتھ نہ ہوتا۔ کمبوڈیا پہ کارپٹ بمبنگ کی گئی، اور آج تک کمبوڈیا مکمل طور پہ اٹھ نہیں سکا جو وہ انہوں نے تباہی جاتے جاتے کی تھی۔ بار بار کہا کہ آپ جو اس وقت اس صورتحال کے اندر ڈاواڈول ہو رہے ہو، یہ جو امریکہ کے جوتے چاٹنے کے چکر میں ادھر کبھی ادھر کرتے ہو، اور جا کے آپ کو امید جوسف صاحب کہتا ہے فون کیوں نہیں آیا؟ سجنا فون ہی نہیں کیتا ہے۔ کہنے کا یہی مطلب تھا نا کہ فون نہیں آیا، کہنے کا آپ کیوں کریں گے فون؟ ان کی ایک پوری اسٹریٹجک پلاننگ ہے۔ عثمان صاحب آپ دیکھیں کہ آپ 9/11 کے بعد اگر کبھی امریکہ جائے ہوتے تو آپ کو امریکہ والے وہ آپ کو بتاتے کہ ہم آپ کو کھانا دیتے ہیں، ہم آپ کو عام پبلک ہم آپ کو یہ کرتے ہیں، اس کے باوجود ہمارے ساتھ جو آپ یہ کرتے ہیں۔ تو ان کو یہ ریلائز کرایا گیا تھا کہ ہم دنیا میں بڑے امن کے سے۔ میں پھر مجھے ایک جگہ موقع مل گیا بات کرنے کا، میں نے کہا مجھے بتاؤ، آپ کہتے ہو میں آپ کے گھر میں کھانا پہنچاتا ہوں، چاول پہنچاتا ہوں، آپ ایک آدمی کے 4 بھائی مار دیتے ہو، رات کو دیکھ پکا کے اس گھر میں بھیج دیتے ہو، آپ کیا کرو؟ وہ کیا کہے گا آپ کو؟ اصل مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان کے اوپر اس وقت 2 بڑے ملکوں کی شکست خوردہ سیاست جو ہے وہ کھڑی ہے، اور ساتھ سرمایہ $2.4 ٹریلین، 2400 ارب ڈالر امریکہ کے، اور تھوڑے سے 3 ارب ڈالر انڈیا کے بھی۔ وہ چاہتے یہ ہیں کہ اس وقت پاکستان کی صورتحال جو ہے اس کو ہم انہوں نے اب افغانستان کو چھوڑ دیا۔ آپ سوچیں کہ افغانستان کے اندر جو تھوڑے بہت بامبنگ ہو بھی رہی ہے وہ صرف اس لیے ہو رہی ہے کہ راستہ پردہ رہے، ورنہ امریکہ کو اس وقت افغانستان سے کوئی خطرہ نہیں۔ طالبان انڈر ایگریمنٹ ہیں کہ امریکن انٹرسٹ پہ حملہ نہیں کریں گے، ٹھیک ہے۔ آج ایران کے بارے میں وہ اس کو چھوڑ دے، اگلے سیگمنٹ میں بات کریں گے۔ ان کو یہ ہے کہ اب ہم کیسے آئیں گے۔ اب 3 دفعہ تفصیل سے بتایا کہ ان کا پاکستان کو خراب کرنے کا مفاد کیا ہے۔ سب سے پہلا مفاد یہ ہے کہ جس کے اوپر اشرف غنی، آج عمران خان سے میری ملاقات ہے، اس میں بتا رہے تھے کہ میں تاجکستان میں گیا تو اشرف غنی نے تقریر کی اور اس نے کہا کہ 10,000 بندے جو ہیں وہ پاکستان نے بھیجے ہیں وہاں پر، ٹھیک۔ تو کہتا ہے وہ تو میری بعد میں تقریر تھی، تو میں نے ایکسپلین کیا کہ 3.5 لاکھ تمہاری فوج ہے، مجھے سمجھ نہیں آتی 70,000 افغان طالبان کہتے ہیں، ان سے شکست کھا گئی ہے، اتنی بڑی امریکن فورسز تھی، اور پہلی بات ہے ہمارے 10,000 بندے کر کیا سکتے ہیں تمہارے سارے، اس کا 3.5 لاکھ فوج کھڑی کر دو، مار دو۔ 10,000 بندے پھر تو ہم بڑے زبردست ہیں، 10,000 بندے پوری فورسز کو شکست دے دیں۔ ہاں، تو یہ اس نے کہا، میں نے بعد میں تقریر کی، لیکن اس نے کہا کہ ایک جال بنا جا رہا ہے پورے ہمارے سارے معاملات، اور وہ جال ہم سات جو ہے نا پروگراموں میں کہہ چکے ہیں۔ 3 چیزیں ہیں، ایک تو یہ ہے کہ پاکستان ڈسٹرب تو چین کی پوری ایفرٹ ڈسٹرب۔ عثمان صاحب روڈ جو ہوتی ہے نا جی، یہ کوئی سڑک نہیں ہوتی، روڈ جو ہے یہ کوئی انفراسٹرکچر نہیں ہوتا، روڈ جو ہوتی ہے ایک ایسا محفوظ راستہ جہاں سے آپ کا سامان گزر سکے۔ اگر وہ محفوظ نہیں ہے تو سونے کی سڑک بھی بنا دو تو کسی کام کی، ظاہر ہے جی، ظاہر ہے، ٹھیک۔ لیکن آج ٹاپ ٹرینڈ رہا سینکشنز پاکستان، یہ کون سی لابی ہے کہ جو یہ آج انہوں نے عمران خان صاحب نے اس حوالے سے بات کی تھی کہ یہ ہو رہا، اٹھتے ہی جو پہلی بات انہوں نے یہ کی تھی کہ پاکستان کے خلاف یہ، اور دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان کے کچھ دانشور اور کچھ سیاستدان اس کے اندر حصہ لے رہے ہیں کہ پاکستان۔ اب مجھے یہ بتائیے، میں آپ کو پوری ذمہ داری سے، کیا طالبان پاکستان کے کنٹرول میں ہے تو یہ باب دوستی کیوں باندھا ہے، تورخم کیوں باندھا ہے، کیا ہوا ہے؟ دونوں بند کر دی انہوں نے۔ نہیں تو اگر دوست ہیں تو دوست بند کرتے ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں بالکل کوئی رابطہ نہیں ہے اس وقت، میں بڑے وثوق سے کہہ رہا ہوں، اور طالبان نے اپنے لیے بھی ہمارے لیے بھی بہتر کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ بند کرو تاکہ یہ مسئلہ تو ختم ہو، جب ہم افغانستان پہ آ جائیں گے پھر دیکھی جائے گی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان کا ہر دانشور جس کی داڑھی میں کھجلی ہوتی ہے، جس کے سر میں کھجلی ہوتی ہے، جو کافی پیتا ہے، جو کچھ کرتا ہے، وہ دیکھیں جی طالبان وہاں آ گئے تو وہاں جی وہ بھائی طالبان نے وہاں بھی اقتدار نہیں سنبھالا اور تم کہتے ہو وہ یہاں پر مدد کر رہے ہیں۔ تو اگر ہسٹری دیکھیں کہ ہم نے امریکنز کے ساتھ مل کے طالبان کی قیادت کو گوانتانامو بھیجا نہیں بھیجا، تو آج اگر ہمارے ساتھ بڑے گلے ہیں، ہم پر ناکامیوں کا ملبہ کیوں ڈال رہے ہیں؟ ہمارے ساتھ تو بڑے گلے ہیں، طالبان کے گلے ہیں، اور ہم نے امریکہ کا جو ساتھ دیا، امریکہ نے جو ہمارے ساتھ کیا اس کا تو آپ سوچ نہیں سکتے۔ 91% لوگ جو تھے بے گناہ تھے جو یہاں سے گئے ہیں، اور یہ کون ثابت کر رہا ہے؟ امریکن کورٹس کہہ رہی ہیں۔ ہمارا آج بھی سیف اللہ پراچا صاحب ایک بیچارہ اسکول کھولنے گیا تھا،
اور وہ شناختی کارڈ بیچارہ اس نے اپنا وزٹنگ کارڈ اس نے اسامہ بن لادن کو دے دیا، اس کی وجہ سے اس کو آج تک بیچارہ 70 سال کی عمر میں وہ بندہ جیل بھگت رہا ہے، اور شریف آدمی اس کی تو میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں، مسئلہ سر ہے کہ طالبان نے ہمارے اوپر ایٹ لیسٹ 2014 کے بعد کوئی تعلق اس طرح کا نہیں رہا۔ 2014 کے بعد خصوصاً 2016 میں اس وقت ان کا انتقال ہوا ہے، وہ ملا اختر منصور والا، ایران اور ایران سے آ رہے تھے 2014 سے وہ ایران کے ساتھ تعلق وہ چیز۔ اب حالت یہ ہے، مجاہدین کہتے ہیں ہمیں کہ ہمیں طالبان کے ساتھ بٹھاؤ، امریکہ کہتا ہے ہمیں طالبان کے ساتھ بٹھاؤ، اور بھائی طالبان کے ساتھ ہمارا کون سا ایسا رشتہ ہے کہ ہم ان کا ساتھ بٹھائیں گے؟ ٹھیک، پھر امریکہ کے ساتھ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جن لوگوں کو آپ انڈیا کی بات کرتے ہیں تو انڈیا کے بارے میں کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ دشمن ہے، لیکن افغان گورنمنٹ جو مستقل طور پہ انڈیا کی پھونپو ہے اس کو ہمارا دشمن نہیں کہتے۔ تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ پلاننگ ہو رہی ہے کہ پاکستان کو یا تو سینکشن لگائی جائیں کسی نہ کسی طریقے سے، اور اگر سینکشن نہیں لگتی اور یا کوئی اور کیا کرے۔ چلیں اس سینکشنز کے اوپر بعد میں بات کرتے ہیں کہ کیا پلان ہے، کیا کس قسم کی سینکشنز ہیں، اگر خدا نخواستہ لگ بھی جاتی ہیں تو کون سی پہلی بار لگ رہی ہیں۔ لیتے ہیں بریک، اور بریک کے بعد آتے ہیں اور اس اہم ایشو پر گفتگو کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ جی ناظرین، بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہم بات کر رہے ہیں کہ پاکستان کے خلاف کون کون سی سازش جو ہے اس وقت گھڑی جا رہی ہے، اور خاص طور پر پابندیوں کی بات ہم نے کی بریک پہ جانے سے پہلے۔ ٹاپ ٹرینڈ بنایا گیا ٹویٹر کے اوپر، اس کے پیچھے کون سی لابی، آپ نے اس کا ذکر کیا۔ فرض کر لیا جائے کہ اگر طالبان اپنا افغانستان میں ناکامی کا ذمہ دار پاکستان کو ٹھہرا کر، پاکستان آخر کس چیز کی سزا بھگتے؟ دیکھیں، پہلی بات دیکھیں، سب سے زیادہ سینکشنیں 2 ملکوں پہ لگی ہوئی ہیں، ایک لگی ہے ایران پہ اور دوسری لگی ہے نارتھ کوریا پہ۔ نارتھ کوریا کی سب سے بڑی تجارت اس وقت چین کے ساتھ ہے۔ نارتھ کوریا پر فورس اب کسی اور طرف نہیں جا سکتا، اور واقع اپنے آپ کو سروائیول کٹ۔ آپ نارتھ کوریا کا جو ان کا سیول جو ہے، آپ دیکھیں کیا زبردست شہر ہے اور کتنا زبردست ڈیولپ ہے، اور چائنیز اکانومی سے اچھا، اور یہ سب لیکن کس کو بنیاد بنا کر وہ لگانا چاہتے ہیں؟ بنیاد یہ بنائی جائے گی کہ ہمارا جو ریٹریٹ ہوا ہے افغانستان میں، اس نے پاکستان پس پردہ اس کو ہیلپ کرتا ہے۔ کیسے؟ آپ وہاں بیٹھے رہے ہیں، آپ دنیا جہاں کی ویجیلنس آپ نے کی، سیٹلائٹ آپ کے پاس، ابھی بھی وہ یہی کہتے ہیں کہ سب کے باوجود پاکستان زمینی طور پہ یہ کام کر دے۔ دنیا کو یقین نہیں آ رہا، دنیا یہ کہہ رہی ہے پوری انڈیا، اسرائیل کے طالبان 70,000 سے زیادہ نہیں، طالبان خود کہتے ہیں ہماری تعداد 55,000 ہے۔ ٹھیک ہے، آپ اندازہ کریں کہ طالبان نے جس وقت وہاں سے وہ لوگ چھوڑے تھے تو سہیل شاہین نے ہمارے پروگرام میں کہا تھا، اب انہوں نے اعلان کہ ہم نے چھوڑ دیے، یہ دوبارہ ہمارے اوپر جہاد کا کیا ہوا ہے اور یہ معاہدے کی خلاف ورزی ہے۔ تو سہیل شاہین نے کہا تھا کہ ہمارے پاس تو لوگوں کو باری نہیں ملتی، اچھا ہم نے جتنے لوگوں کو چھوڑا، ہم نے کہا اپنے گھر گزارو 2-3 سال، پھر ہم تو لوگ لائن میں لگے ہوتے ہیں، ہمیں جہاد پہ بھیجیں، لائن باری، یعنی 50-60 ہزار لوگوں کا یہ ان کو فنامنا جو ہے ان ایکسپلینیبل ہے، یہ کیسے ہو گیا، اور اتنے بڑے مائٹ کے ساتھ۔ یہی ان ایکسپلیننگ پاکستان میں بھی ہے، یہی ایکسپلین پوری مسلم امہ میں، لیکن پاکستان کے علاوہ وہ کسی اور کو بلیم کر نہیں سکتے، کیونکہ باقی سارے جو تھے وہ آج بھی ان کے ساتھ بازو بازو کھڑے ہیں۔ تاجکستان ہے، ازبکستان ہے، کرغزستان، ایون ایران بھی کسی نہ کسی حد تک کہتا ہے کیونکہ ان کو ساتھ دیتا رہا۔ پاکستان ورچولی افغانستان کی سرزمین میں جا کے پاکستان نے ساتھ نہیں دیا، تاجکستان نے، ازبکستان نے ساتھ دیا۔ مطلب دیکھیں نا، آپ خود سوچیں کہ وار لارڈ دوستم ازبکستان میں بیٹھا ہو اور وہاں جا کے لڑے تو ٹھیک ہے، وار لارڈ جو ہے وہ عبداللہ اور امیر شاہ مسعود وہ بیٹھا ہوا تاجکستان میں وہ لڑے تو ٹھیک ہے، ٹھیک۔ اس کے ساتھ ساتھ حزب وحدت کے لوگ جو ہے افغانستان میں وہ ایران میں جا کے بیٹھے ہوں اور وہاں جا کے لڑے وہ تو ٹھیک ہے، پاکستان سے کچھ نہ کرے۔ کیوں؟ اس لیے کہ پاکستان جو ہے وہ کہتے ہیں کہ پاکستان طالبان کے ساتھ ہے، حالانکہ پاکستان نے جتنا طالبان کے خلاف پہلے کم از کم 8-9 سال گزارے ہیں، 2004 کی رپورٹ آپ اٹھا لیں، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ہم نے کتنا ان کا بدل گیا، وقت بدلا، چیزیں بدلی، حالات بدلے، وہ جیت گئے۔ اب عثمان صاحب اس وقت افغانستان کی حالت کیا؟ پہلی بات تو یہ ہے، ایک یہ جو تصور بنایا جا رہا ہے کہ طالبان وہاں قبضہ کرنا چاہتے ہیں، اور کابل پہ طالبان نے پہلے دن سے یہ کلیئر کیا ہے کہ انڈر ایگریمنٹ ہم خود کابل پہ یا کسی شہر پہ قبضہ نہیں کریں گے مکمل طور پہ، کیونکہ ہم نے کہا ہے کہ ہم بیٹھ کے نیگوشیٹ کریں گے۔ کیسے؟ میں عرض کرتا ہوں، انہوں نے 2 چیزیں
रखी। उन्होंने कहा एक तो पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ पे जिसका जितना शेयर है, इसलिए उन्होंने सबसे पहले 85% अफगानिस्तान पे कब्जा कर लिया। अब उन्होंने शहर जो है वो रखते हैं। उन्होंने कहा शहर में अगर कोई सरेंडर करता है तो हम इनकार नहीं कर सकते। 2 दिन पहले एक महफिल के अंदर दोस्तम और उसका जो है जो अब्दुल्ला लोग, इन्होंने एक गुफ्तगू की है एक निजी जगह पे, एक टॉक। उस पर उन्होंने ये कहा है कि अमेरिका ने हमारे साथ बहुत जुल्म किया, और जुल्म ये किया है कि पहले हम कबायली मलेशिया थे, मतलब में उज़्बक हैं, ये लड़ रहे थे, हम पश्तूनों से लड़ते थे, हम कहते 4 पश्तून मारे गए, 2 उज़्बक मारे गए, अब 2 की बजाय 8 पश्तून मारेंगे। जैसे 6 गुज्जर मारे गए तो 4 जाट मारेंगे। तो हम इकट्ठे थे, हम एक जगह मुनज़्ज़म थे, हम अपना बदला भी लेते थे, हम उसके साथ। इसी तरह दोस्तम का मलेशिया था, उज़्बक मलेशिया लाइन पे था, हज़ारों का मलेशिया था। जैसे हमारे यहाँ ट्राइबल फाइट होती है, आप देखना ये उसका क्या नाम है, खोकर का, उन्होंने चाचे को मारा, जाके बदला ले लिया। ये एक इंसान की सरिश्त में शामिल होता है। अमेरिका ने यह गलत हरकत की कि अमेरिका ने उनको एक आर्मी के अंदर पिरोने की कोशिश की। जैसे पाकिस्तान की पुलिस है, अब पाकिस्तान की एक पुलिस है, उस थाने के अंदर गुजर भी है, जाट भी है, ठीक है, राई भी है, कश्मीरी भी है, सब ये सारे मिल के इकट्ठे नहीं लड़ा करते किसी के साथ। वो कहते हैं 5000 तनख्वाह आज मिल रही है $, कल को ना मिली तो मैं क्या करूँगा, मेरे बच्चे कहाँ से खाएंगे, मैं तो यहाँ तनख्वाह करी नौकरी करने हैं। उन्होंने उज़्बकों को, ताजिकों को, इनको एक तनख्वाह पर रख लिया। अब हो क्या रहा है, यही वजह है कि जहाँ जहाँ तालिबान चाह रहे हैं वो कहते हैं हमें अपने घर जाने दो, या हम सरेंडर करते हैं, ये हमारा असला ख़त्म। ये उनसे बहुत बड़ी, ये वो कहते हैं हम दोबारा, अब कौन उनको इकट्ठा करे। अब वो कहते हैं तालिबान कि हम 2 मुतालबे रखे उन्होंने। एक तो ये है कि अशरफ गनी की हुकूमत जो है वो चली जाए। कैसे जाए? वो कहते हैं अगर करना है न्यूट्रलाइज करो, उसकी जगह किसी को भी ले आओ। ये इंतजाम कौन कराएगा ये वाला कि अगर ये हुकूमत जाती है, दूसरी हुकूमत किन लोगों को, अबूरी हुकूमत कैसे? उन्होंने देखा ना, उन्होंने जो इतने 14 महीने लगाए हैं इंटर अफगान डायलॉग के ऊपर, तो यही था कि मोडेलिटीज क्या तय होंगी, और मोडेलिटीज के साथ वो तो बात आगे नहीं बढ़ी, वो आगे नहीं बढ़ी। अब उन्होंने दोबारा जब फिर तब अमेरिकी चले गए, अमेरिका तो उन्होंने कहा हम तो जाएंगे, जब वो चले गए तब पीछे रह गए ये। इसके बाद दोबारा कतर में मिले, दोबारा कतर में 4 दिन मुज़ाकरात हो रहे। उनका एक ही मुतालबा था कि जो गवर्नमेंट जिसको अमेरिका घास नहीं डालता, अशरफ गनी रिटायर हो जाए, इस्तीफा दे दे, कुछ करे, उसकी जगह आपको बंदा चुन ले, हम उसका मुज़ाकरात करने, फेस तो हमारा सामने हो ना, वरना अब होना ये है उस्मान साहब, और ये पाकिस्तान की गवर्नमेंट को रियलाइज करना चाहिए। और आज मैंने कहा भी है अच्छा कि तालिबान इज द रियलिटी, और उस रियलिटी को अगर अमेरिका तस्लीम करता है, अगर दुनिया के 48 मुल्क तस्लीम करते हैं तो आप तस्लीम कर लें। और दूसरा, तालिबान इज द रियलिटी इस वजह से कि आपकी जो मुकाबले की हुकूमत है वो भारत की दोस्त है। लेकिन और ये सब यहाँ पे एक सवाल खड़ा होता है जिसका आज वजीर खारजा ने भी ये कहा कि आप यहाँ पे वैक्यूम छोड़ के क्यों गए। अमेरिका ने अगर जाना था तो ये वाला जो तालिबान ने उनसे बात मनवाई थी कि ये जो चीजें आप इसका इंतजाम करें, अबूरी हुकूमत कायम करें और फिर जाएं। 2 वजह हैं। उसकी एक बुनियादी वजह यह है कि अमेरिका ने जाने के बाद एक बुनियादी बंदोबस्त ये किया था कि अफगानिस्तान से लेके खुंजराब तक और गवादर तक ये खिता डिस्टर्ब रहे, जानबूझ के प्लान का हिस्सा है। देखें ना, आप मुझे ये बताइए कि अगर पाकिस्तान डिस्टर्ब होता है, अगला रास्ता कौन सा होगा उसके लिए अपना चाइना के लिए अगला रास्ता वो कैस्पियन वाला होगा। तो आपको तेहरान से जाने के लिए वहाँ से अफगानिस्तान का एक हिस्सा आपको एक्सप्लोर करना पड़े, आपको वाखान कॉरिडोर से निकलना पड़े, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना। तो बुनियादी तौर पर उस्मान साहब, मैं कल से यही चीख रहा हूँ 2-3 जगह पे, मुझे ये बताइए कि कंटेनमेंट ऑफ चाइना क्या चीज़ है यार। तुम कारोबार करते हो, मैं तुम्हें नहीं करने देना चाहता, ये किधर का इंसाफ है यार, कोई बोलता ही नहीं है। मैं ओरिया मकबूल जान ने दुकान खोली है, उस्मान कहता है मैं दुकान नहीं खोलने दूंगा, तुम्हारा माल नहीं बिकने दूंगा। यार ये दुनिया में इंडिया जो है वो चीन के मुकाबले में, ली क्वांग कहता है, की किताब बड़ी मजेदार है, मैन सीज वन मैन व्यू फ्रॉम ऑफ द वर्ल्ड। वो कहता है चीन इतना कमाल का मुल्क है कि उसके साथ इंडिया उठता रहा है, तरक्की करता है, उसको कोई परवाह नहीं। कहता 12 किलोमीटर के रेडियस के अंदर अमेरिकी जहाज बैरी बेड़ा खड़ा है, अगर चीन का बैरी बेड़ा जो है वो वाशिंगटन के साथ 12 किलोमीटर पर चल जाए अब तक आग लग गई होती। तो असल मसला यह है कि उन्होंने हमारे साथ करना है, आज करे कल करे,
होशियार हो जाएं, पहले तो होशियार हो जाएं। नहीं, जो आपको हालात नजर आ रहे हैं हमारे सियासी क़यादत के तौबा, अंदर तौबा। जो इंतशार है, तौबा। इस सूरत हाल को हमें ये समझ में आती है कि हमारे चैलेंजेस क्या हैं और हमने मुकाबला कोई क्या नहीं, करना कोई है? नहीं, कोई और ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी लेकिन किसकी सबसे है? बड़े इमरान खान साहब की, पूरे गवर्नमेंट की जिम्मेदारी, सारे लोगों को इकट्ठा करें। मतलब ये कि आज अगर आप सैंक्शन लगती हैं खुदा न खास्ता, तो सबसे बड़ी बात है जो आपने पल्ला पल्ला जोड़ के इकॉनमी बिल्टअप करने की कोशिश की है वो उड़ जाएगी, खत्म। आप क्या करेंगे? और क्या ये इतना ही आसान है कि पाकिस्तान को तर्न वाला समझ के इस तरह सैंक्शन उस्मान लगा साहब, रहे हैं? सबसे बड़ी बात यह है कि आपका है पाक पर सिवाय एटम बम के, एटमी हथियार के और कुछ है नहीं है कि जिसको आप कुछ कर दें, ठीक है। और बात फिर कोरिया वाली करनी पड़ेगी, पुत्रो मैं बेच दूंगा। अच्छा, उसने कहा था ना, मैं बेच दूंगा, मेरे पास फाका आएगा तो मैं बेच दूंगा। और कम से कम ये तो कहते मैं बेच देंगे यार। इसके लिए जुर्रत चाहिए ना, हाँ, लीडर चाहिए ना। लीडर से वो कहाँ से आए? वो किधर से आए? अल्लाह खैर कर। चलें जी नाज़रीन, लेते हैं ब्रेक, और ब्रेक के बाद आएंगे और जिक्र करेंगे इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जिसका डिस्प्ले हुआ, आपको दिखाएंगे कि आखिर ये मशीन है क्या। जी नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। को इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जिसका आजकल बड़ा चर्चा है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत अपोजिशन को दावत दे रही है कि आप इसको देखें, इसके बारे में राय दें, और ताकि 2023 के इंतखाबात इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर कराए जाएँ। इस्लामाबाद में हमारे नुमाइंदे शाकिर अब्बासी साहब ने इस मशीन का अहवाल बयान किया है कि मशीन है कैसी और किस तरीके से इस्तेमाल होती है। शाकिर से ही पूछते हैं कि उन्होंने क्या देखा। जी बताइएगा शाकिर, इस मशीन के बारे में हमारे नाजरीन को। हाँ बिल्कुल, हुकूमत की जो इलेक्शन रिफॉर्म्स में एक अहम चीज़ इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है, और उसको आज पार्लियामेंट हाउस में रख दिया गया है। इसको कल बाज़ाब्ता तौर पर पार्लियामेंटेरियंस के सामने इसको डेमो भी किया जाएगा। आज जो मशीनी इमारत मौजूद है, इसमें बड़ा सिंपल सा एक प्रोसीजर है। वोटर यहाँ आएगा, जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर होंगे वो वोटर का शनाख्ती कार्ड चेक करेंगे, और उसका अगर पोलिंग स्टेशन पर उस हल्के पर वोट होगा तो उसे वैलिड करके यहाँ से बैलेट का बटन दबा दिया जाएगा, और फिर जो वोटर होगा वो नेक्स्ट मशीन पर जाएगा, और यहाँ पर पूरा बैलेट पेपर छपा हुआ है। ये इलेक्ट्रॉनिक बैलेट पेपर है, ना कि पेपर पे। इस हर उम्मीदवार के इंतखाबी निशान और उसके नाम के सामने एक बटन है। जिस उम्मीदवार ने जिसको वोट डालना होगा उसका बटन प्रेस करेगा उस उम्मीदवार के निशान पर। उसके बाद यहाँ ये एक उसे जो उसकी रसीद, जिस तरह आप ATM से पैसे निकलवाते हो तो एक रसीद मिलती है, इस तरह आपको उस वोटर के अगेंस्ट उस वोट की रसीद मिलेगी जिस पर लिखा होगा कि आपने किस उम्मीदवार को वोट डाला है। वो पर्ची लेकर आप इस जो बैलेट बॉक्स है उसके अंदर डाल देंगे, और ये एक वेरी सिंपल प्रोसेस है। इस पर यकीनन पार्लियामेंटेरियन को सब ब्रीफिंग दी जाएगी, कुछ तहफ़्फ़ुज़ात देंगे, लेकिन अभी तक जो लगता है कि इस मशीन के आने से जो पोलिंग का अमल है वो आसान हो जाएगा और पोलिंग का प्रोसेस ज़्यादा शफाफ हो जाएगा। और सबसे अच्छी बात कि जो करोड़ों रुपए इलेक्शन पर स्टेशनरी और पेपर और स्याही और मोहरों पर खर्च हो गए, वो इससे उनकी बचत होगी, और बड़ा प्रॉम्प्ट जो है वो टाइम में रिजल्ट भी कंपाइल होगा। और इसकी सबसे अच्छी बात यह कि इलेक्ट्रॉनिक उसके साथ साथ पेपर यानी डबल चेक होगा उस इलेक्शन पर कि किसने किसको वोट डाला है, तो ज़्यादा शफाफ बनाने की कोशिश है। अब इस पर फैसला करना है इलेक्शन कमीशन ने, क्या उसको इलेक्शन के लिए एक्सेप्ट किया जाए। बहुत शुक्रिया शाकिर अब्बासी, आपने तफसील बताई इस मशीन के हवाले से। और ये साहब चले, मशीन तो बड़ी ज़बरदस्त है और बड़ा तरीक़ेकार भी आसान है, समझने वाला है, लेकिन क्या 2023 के इंतखाबात इस मशीन के तहत होंगे, और इसके तहत भी अगर नताइज मुरतब किए गए तो क्या अपोजिशन जो हारने वाला उम्मीदवार होता है वो नताइज कबूल करेगा? देखिए, हमारे यहाँ तो पाकिस्तान में सूरत हाल कुछ और भी ही हो नहीं। जाए, मैं आपको सिंपल सी बात बताता हूँ, अगर कॉन्फ्लिक्ट मौजूद है तो कभी पाकिस्तान में ये पता नहीं कब अल्लाह ये वक्त लाए कि ये होगा। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। 173.2 मिलियन टेलीफोन कनेक्शन हैं। अच्छा, 17 करोड़ 32 लाख टेलीफोन कनेक्शन। एक बंदे ने 5 भी लिए में 3 भी लिए में। बायोमेट्रिक शुरू हुआ था, कभी किसी ने इतराज किया कि मेरा बायोमेट्रिक गलत हो गया? नहीं, यही मशीन थी ना। गली में लोग लेके घूमते थे, बच्चे लेके घूमते थे, यार बायोमेट्रिक्स करा लो। किसी बंदे ने आज तक इतराज किया? वोटर इससे कम है, काफी कम है, लेकिन जब वोटिंग का मसला आएगा तो लड़ाई शुरू हो जाएगी। इसका मतलब है कि लड़ाई मशीन में नहीं है, लड़ाई हमारे दिमाग में खन्नास बना हुआ है, और हम लोग जो करना चाहते हैं मैनिपुलेट करके गंद करना चाहते हो। आप बुला लें, असर इकबाल साहब रोज कहते हैं कि मैं इंजीनियर हूं, मैं जानता हूं, और भाई बताओ कहां से खराबी करेंगे, बताओ तो सही लोग। असल मसला यह है, या तो इस पूरी मशीन को जो कि मेजर लेवल पे हैंडल होते होगा
उसके अंदर आप तमाम पॉलिटिकल पार्टी से कहें कि अपने कंप्यूटर एक्सपर्ट्स वहाँ बिठाएं सही है। और वो कंप्यूटर एक्सपर्ट्स उन सारों की मौजूदगी में उसको हैंडल करते रहे। दुनिया में आप जाएं, बाजार में जहाँ भी आप मशीन लगी हो, आप अपना अंगूठा लगाएं, वोट दें। नहीं तो ये तो सिस्टम अगर आप मुतनासिब नुमाइंदगी वाला कर दें तो हर गली मोहल्ले में बूथ बना दें, खुद ही जाए पार्टी को वोट डाल दें, वोट डाल के दें, तो कोई फड्डा ही ना हो किसी का, ना लेकिन इलेक्टेबल की कोई कहानी हो। लड़ाई तो हाँ। आप, मैं कहता हूँ ऐसी मशीन हो जिस मशीन के अंदर कोई धोखा भी ना होगा, फिर भी आप लड़ेंगे। ये मैं आपको मिसाल देता हूँ कि आप हाल रोड पे जा रहे होते थे, बच्चे लेके खड़े होते थे, आए बायोमेट्रिक्स करा लो, दुकानदार के पास बायोमेट्रिक्स होता, आप कराते आते। एक 17 करोड़ 32 लाख लोगों ने अपना हर टेलीफोन कनेक्शन जो था उसको उन्होंने कराया, आज सुख से चैन से। तो इसका मैं लड़ाई बुनाई तरह हमारे कहीं और पड़ी हुई है और ये कभी ठीक नहीं हो सकती। उसकी वजह यह है कि अगर हम हार मान लें, वो बात वही वाली, हम वियतनाम में नहीं आ रहे, हमारा तो एक रैम्बो बड़ी चीज है, यहाँ भी हर मुल्क का रैम्बो है, हर पार्टी का रैम्बो। अच्छा चले, वो अब निज़ाम की बात हो रही थी कि मुतनासिब नुमाइंदगी के अगर जरिए ये कर लें, तो पिछले दिनों कोई सुप्रीम कोर्ट के अंदर सदारती निज़ाम के हवाले से भी रिट्स आई हैं। देखिए, ये अचानक इस माहौल में क्या ये 2-3 चीजें हैं। कायदे आज़म का एक नोट है, उसके बाद कायदे अपने हाथ से लिखा है कि मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के लिए सदारती निज़ाम बेहतर है। अच्छा, वो नोट बहुत चलता रहा। तो सदारती निज़ाम नाफिज तो था, फिर उसके बाद क्या हुआ? और यूब खान फौजी था ना, सदारती निज़ाम तो नहीं था ना। अब फौजी को तो नहीं हम कह सकते ना, फौजी तो फिर तो जमहूरियत भी ना। सदर हमारे यहाँ सदर कौन रहे हैं ज्यादातर, जो जिन्होंने सदारत का अरसा गुजारा है? सदारती निज़ाम अयूब खान के ज़माने में नाफिज रहा है ना, सिर्फ 1964 से लेकर रहा तो सदारती निज़ाम ही, खा वो 58(2)B की शक्ल में हो, वो तो खैर उस तरह की, या चीफ एग्जीक्यूटिव वो तो वॉल होता था ना, वो तो वॉल सदारती। लेकिन मुतसासिब नुमाइंदगी का निज़ाम सिर्फ कायदे आज़म के ज़माने में हुआ था, जब सेपरेट इलेक्टोरेट था। पाकिस्तान बना मुतनासिब नुमाइंदगी पे था। अगर पाकिस्तान जनरल वोट पे होता तो हमें एक टुकड़ा ज़मीन का ना मिलता। हम तो अक्सरियत में थे ही नहीं। हमें तो जो कहते हैं लोग पाकिस्तान जमहूरियत से बना, झूठ बोलते हैं। हमें तो जमहूरियत वारा ही नहीं खाती थी, हम तो हार जाते। किसी एक कॉन्स्टिट्यूंसी में हमारी अक्सरियत नहीं होती थी। चंद जगह पंजाब में भी अगर आपने 4-5 वोट लेके सर सिकंदर याद बना लेता था, बड़ी मुश्किल से बनता था ना। अगर वो पंजाब को हिस्से को अलहदा कर देते तो लाहौर शहर में भी हम शायद ना जीते। तो मुतनासिब नुमाइंदगी पर क्यों तवज्जो नहीं देते जब इतना जबरदस्त सिस्टम मौजूद है? यही आप पाकिस्तान के 90% जर्नलिस्ट को अग्री नहीं करा सकते। क्यों नहीं करेंगे? तो आप इलेक्टेबल्स की ब्लैकमेलिंग से बच जाएंगे, बाकी सारे आप बेस्ट पीपल। मैं आज दावत देता हूं पाकिस्तान के 80 चैनल्स को, आए मिलके इस पे डिबेट करते हैं। आए, हम न्यूज चैनल पे करते हैं, आए डिबेट करते हैं। हमने तो बारहा बात की है। नहीं, डिबेट करते हैं तमाम बड़े-बड़े लोग, तमाम बड़े-बड़े। पहले इंटेलेक्चुअल लेवल पे आप राजी कर लें। मैं आपको बताऊं, आज सारे इकट्ठे हो जाए ना, जो इंटेलेक्चुअल सारे, तो सियासी जमातें पीछे हट जाएंगी। क्योंकि ज़ाहिर बात है, इनको हम रुके देंगे कि तुम क्यों चाहते हो कि शाह महमूद कुरैशी का बेटा, उसका बाप, उसका पोता भी आता रहे, या निसार अली खान का बंदा आता रहे, या तुम क्यों नहीं चाहते हो कि एक बड़ी पार्टी के लेवल पे चीज़ें जो हैं, एक इंटेलेक्चुअल, एक प्रोफेसर यूनिवर्सिटी का आ सके, एक कोई और आ सके, एक बहुत बड़ा साइंसदान कहीं से आपके ला कर उसको बिठाया जा सके, सारा कुछ आ सके। और इलेक्शन में पैसे की रेल पेल भी खत्म, रेल पेल खत्म हो जाए, कोई जरूरत पार्टी निशान को वोट पड़े ना, जितना वोट पड़े उतने मुतनासिब। और सबसे बड़ी बात है कि किसी का वोट जाया नहीं हो। अगर आपने खाकसार तहरीक को 1 लाख वोट दिया है और सीट 1 लाख पे, तो खाकसार एक बंदा आ जाएगा। मैं अगर सबकी नुमाइंदगी हो जाए, लेकिन ये कोई नहीं मानता। 97 मुल्क हैं दुनिया के जिन्होंने ये खत्म कर दिया। कहाँ रह गया? बरतानिया में रह गया हुआ है, बाकी कुछ 1-2 मुल्कों में रह गया, बाकी हर जगह मुतनासिब नुमाइंदगी है जमहूरियत के तहत। एक बरतानिया में रह गया, एक हमारे साथ इंडिया में रह गया, और बांग्लादेश। हाँ, चलो जी, हमारा खून एक तरह, क्या कर सकते हैं। चलो देखते हैं जी कब सियासी जमातें इस आवाज़ को उठाती हैं और इस सिस्टम को बेहतर करती हैं। इसी नोट के साथ प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है। कल इंशाल्लाह फिर मुलाकात करेंगे नए मौज़ूआत के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।